I welcome you all in the New Year, Gujarati New Year from 2082. So once again, Happy New Year. In this lecture, in the last lecture, we have talked about psychoanalysis, psychoanalytic theory, which is developed by Sigmund Freud. We have seen some important ideas, and then we discuss some important names related to this theory, key ideas. Now, in this lecture, I want to talk about other important theories, uh, and these are the theories which are, you can say, generally short because these theories were popular once upon a time, and later on, what happens that you have, you can say that there is no progress later on in these theories. For example, uh, let me talk about one theory, that is Russian formalism. Okay, now Russian formalism is one of the important theory that is generally known as formalism also. But the key thinkers of this theory are associated with Russia, you can say Russia, and that is why that most of these theories can be known as Russian formalism. Now, uh, as I've told you that this theory emerged in Russia during early 20th century. Uh, you can say the first three decades, not 3 centuries, 1912 to 1930s. This is an important time period in which Russian formalism, or you can say formalism, flourished. This theory revolutionized literary criticism by shifting the focus from extraneous factors like historical context, authorical biography, or you can say social themes. And earlier, what happens, as we have studied, that new criticism for this period, post World War period, where you have dominance of theories. So earlier you have to focus on historical details. Another thing is that you have to particularly think about the forms, social themes, author's biography. But instead of all these things, in this theory, the focus is on, as the theory names itself, formalism. So that is focused on form, FORM, form. And particularly, it focuses on the formal elements of text, such as structure, you can say language, and devices. So this is, you can say, theory which later on influence other schools like structuralism, new criticism, post-structuralism, and Russian formalism is one of the unit of your unit number 8, that is literary criticism. So you have to remember that
This is a reaction against symbolism and impressionism. Now, earlier what happens in the modern poetry generally, the first half of a modern poetry focused on, you can say, symbols. Then the writer is giving a one kind of impression, and that is the reason that frequently the writers like T.S. Eliot, T. Hull, or Ezra Pound, they are using symbols in their works. So here, instead of symbol, the focus is on formalism means form. And this is, you can say, a scientific approach to literature. And this is, you can say, the systematical study of an autonomous system. Now, as I've told you, કે જે આ બંને જે થિયરી છે ફોર્માલિઝમ, એનો ઉદ્ભવ છે રશિયામાં થયેલો હતો. અને that is the reason that it is known as Russian formalism. જનરલી જે છે ફોર્માલિઝમ જે છે એ શબ્દ છે થિયરી માટે, બટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે એનો ઉદ્ભવ છે રશિયામાં થયો હોવાના કારણે ફોર્માલિઝમને રશિયન ફોર્માલિઝમ પણ કહેવામાં આવે છે. Another important thing is that in this theory you have two centers, and both the centers are from Russia. One is Moscow Linguistic Circle, that is founded by Roman Jakobson. તમારે આ નામ યાદ રાખવાનું છે, રોમન જેકોબ્સન. અને આ જે સર્કલ જે છે એને ઓળખાવવામાં આવે છે મોસ્કો લિંગ્વિસ્ટિક સર્કલ, જે 1915માં જે છે એ શોધવામાં આવ્યું હતું રોમન જેકોબ્સન દ્વારા. અને આ જે છે એમનું ફોકસ છે લિંગ્વિસ્ટિક અને ફોનેટિક્સ છે. જે લેંગ્વેજ છે, ફોર્મ છે પર્ટિક્યુલરલી, તો પોયમ હોય, નોવેલ હોય, શોર્ટ સ્ટોરી હોય કે બીજી કોઈ વસ્તુ હોય, જે જોનરા છે એ જોનરામાં ફોકસ જે છે એના પર કરશે, લિંગ્વિસ્ટિક અને બીજી વસ્તુ છે ફોનેટિક આસ્પેક્ટ પર. હવે મોટું નામ છે રોમન જેકબ્સન, આ જે મોસ્કો લિંગ્વિસ્ટિક સર્કલ છે એમાં. એના સિવાય બીજું નામ છે ગ્રિગોરિલ વિનોકોર, પીટર બોગેટ્રી. Peter Bogetty. I will give you the material where you will have all the names. These are the Russian names. That is why you will find difficult to remember this name. Then you have another school in this formalism, which is known as Opojaz. Opojaz. O-P-O-Z-A-J. Opojaz, Opojaz. And this is a society for the study of poetic language, and it was founded in 1960, and the center is St. Petersburg. St. Petersburg. That is the capital of Russia. હવે તમારી જોડે જે આગળની થિયરી હતી એમાં ફોકસ જે છે, થિયરી મીન્સ મોસ્કો લિંગ્વિસ્ટિક સર્કલ, એમાં મહત્વનું જે રાઇટર છે રોમન જેકોબ્સન, એમને જે ફાઉન્ડેશન કરી હતી આ થિયરી, મતલબ મોસ્કો લિંગ્વિસ્ટિક સર્કલ. અને એમનું ફોકસ હતું ફોનેટિક્સ અને લિંગ્વિસ્ટિક આસ્પેક્ટ ઉપર. અહીંયા જે સેન્ટ પીટર્સબર્ગ 1916માં જે સોસાયટી છે, દેટ ઇઝ ફોર ધ સ્ટડી ઓફ પોએટિક લેંગ્વેજ, where the focus is on poetic devices.
ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ શું છે, મીટર શું છે, એના ઉપર વધારે ફોકસ કરવામાં આવશે. બંને છે ફોર્મની સ્ટડી કરે છે, પણ એક ગ્રુપ છે મોસ્કો લિંગ્વિસ્ટિક સર્કલ, એ ફોનેટિક્સ અને લિંગ્વિસ્ટિક પર ફોકસ કરે છે, જ્યારે સેન્ટ પીટર્સબર્ગનું સર્કલ છે એ પોએટિક ડિવાઇસીસ ઉપર ફોકસ કરે છે. અને આમાં સૌથી મહત્વનું નામ છે દેટ ઇઝ વિક્ટર સ્લેકોસ્કી. Victor Sklekowski. Then you have Boris Eknebaum, Yuri Tiniavo, then Boris Tomesky, Lev Ekubinski. આ જે છે મહત્વના મેમ્બર્સ છે. આમાં સૌથી મહત્વનો મેમ્બર છે વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી. વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી જે છે એ તમને વારંવાર પ્રશ્ન નેટમાં પૂછાયો છે કે નીચેનામાંથી કયું નામ છે એ રશિયન ફોર્માલિઝમની સાથે જોડાયેલું છે. વોટ હેપન્સ કે આ બંને સ્કૂલ છે 1910થી 1915માં મોસ્કો સ્કૂલની સ્થાપના થઈ અને 1916માં એક વર્ષ પછી સેન્ટ પીટર્સબર્ગ સ્કૂલમાં સ્થાપના થઈ. આ બંને જે છે મતલબ કે આખી થિયરી જે છે ફોર્માલિઝમ જે છે એ ફોર્મ ઉપર જે છે એ વધારે ધ્યાન આપે. અત્યાર સુધી ક્રિટિઝમ છે તો ઓથરની બાયોગ્રાફી, ઓથરના સબ્જેક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ, પછી હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, પછી તમે કહી શકો કે એ સમયનું કલ્ચરલ પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, એની જગ્યાએ ફોકસ ફોર્મ ઉપર થવા માંડ્યું. હવે આ જે છે થિયરી આગળ જતા this is a period where you have in this period you have Russian Revolution which is also known as October Revolution. આ જે થિયરી જે છે એનો ઉદય 1910ની આસપાસ થયો અને 1930ની આસપાસ આ થિયરી જે છે એને ડિક્લાઇન થયો. બરાબર, કારણ કે તમારી જોડે એ સમયે રૂલર જે છે સ્ટાલિન છે રશિયાનો, અને સ્ટાલિન જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે ફોર્માલિસ્ટ હતા એમને જે છે ફોકસ કરવામાં કીધું કે સોશિયલિસ્ટ રિયાલિઝમ જે છે એના ઉપર ફોકસ કરો. અને આ જે છે એના કારણે તમારી જોડે થિયરીનું ડિક્લાઇન એટલે કે થિયરી જે છે એ ફેમસ થઈ અને એના પછી જે છે તરત 30 વર્ષના 15-30 વર્ષના ગાળામાં જે છે એ ડિક્લાઇન પણ થઈ ગઈ. પણ આ થિયરી જે છે એને સૌથી વધારે ફેમસ કરનાર નામ છે રોમન જેકબસન, જે આ થિયરીનો ફેલાવો ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકામાં કરે છે. ને બીજું નામ છે વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી. પ્રશ્ન તમને આ રીતે પૂછાયા છે કે નીચેનામાંથી જોડકા જોડ્યો અથવા તો તમને પૂછાઈ શકે છે કે ફોર્માલિસ્ટ ક્રિટિક છે એમાંથી મહત્વના નામ ઓળખી આપો. તો આ બે નામ તમને જોવા મળશે, ગમે તે એક નામ તો તમને જોવા મળે છે. હવે તમારી જોડે છે કયા કયા આઈડિયાઝ મહત્વના છે. તો particularly Victor Skylowski છે who introduced the idea of defamiliarization, જેને રશિયન લેંગ્વેજમાં ઓસ્ટ્રેનેની કહેવામાં આવે છે. અને આનો મતલબ એ થાય છે કે the purpose of art is to make the familiar strange to renew perception. હવે this is a very important that the purpose of every art is to make the familiar strange to renew perception. હવે એમની જે છે એક્ઝામ્પલ તરીકે ટોલ્સ્ટોય નોવેલ છે વોર એન્ડ પીસ જે છે જે કહી શકાય કે મહત્વનું લિટરેચર ક્લાસિકલ લિટરેચરમાં નામ છે વોર એન્ડ પીસ નોવેલનું. સુટેબલ બોય પછી જે છે સોરી ધ સુટેબલ ગર્લ પછી કોઈ લાંબી નોવેલ હોય તો એમાં વોર એન્ડ પીસ છે એ મહત્વની નોવેલ છે.
તો એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અને એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક ટર્મ કોઇઝ કરી છે, ધ ડિવાઇસ ઇઝ ધ ઓનલી હીરો ઓફ લિટરેચર. હવે ડીફેમિલિયરાઇઝ સ્ટ્રેન્જ, ડી આખો શબ્દ છે ડીફેમિલિયરાઇઝેશન, અને એનો પર્પઝ શું છે એ ટર્મનું, કે ટુ ધ પર્પઝ ઓફ આર્ટ ઇઝ ટુ મેક ધ ફેમિલિયર સ્ટ્રેન્જ ટુ રિન્યુ પરસેપ્શન. તો વોર એન્ડ પીસ તમે વાંચો છો તો તમને બે ડિફરન્ટ આઈડિયાઝ છે, વોર અને જે પીસ. હવે વોર હોય તો પીસ કઈ રીતે આવી શકે? તો જે શબ્દ જે છે એનો મિનિંગ જ આ છે, ફેમિલિયર સ્ટ્રેન્જ, મેક ધી ફેમિલિયર સ્ટ્રેન્જ, તમને અજાણ્યું કંઈક બનાવે છે. તો એ જે છે આઈડિયાઝ માટે એમને ટોલ્સ્ટોયની નોવેલનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. અને તમારે આ યાદ રાખવાનું છે કે ધ ટર્મ ઇન્ટ્રોડ્યુસ બાય વિક્ટર શાઇલોસ્કી ઇઝ ડીફેમિલિયરાઇઝેશન. અને એમાં એક ઈચ્છું છે ધ ડિવાઇસ. હવે મેં તમને આગળ જ વાત કરી ચૂક્યો છું કે એમની જે સ્કૂલ છે વિક્ટર સ્કાયલોસ્કીની, એ સ્કૂલમાં ફોકસ એના પર છે, ડિવાઇસીસ પર. ડિવાઇસીસ મીન્સ પોલિટિકલ ડિવાઇસીસ, અથવા તો આપણે એને લિટરરી ડિવાઇસીસ કહી શકીએ છીએ. હવે તમારી જોડે જે છે જે રોમન જેકબસન છે એ નામ છે લિંગ્વિસ્ટિક અને ફોનેટિક્સમાં વધારે મહત્વનું છે. હવે રોમન જેકબસન જે આઈડિયાઝ છે મેન, that is the focus on messages form. અને એ જે છે એમને એક ટર્મ આપી છે લિટરરીનેસ. લિટરરીનેસ એનો મતલબ થાય છે કે એનું સ્ટડી કરવાનું કે લિટરરી લેંગ્વેજ જે છે એ એવરીડે સ્પીચ કરતા કઈ રીતે અલગ છે. રાઇટર કઈ રીતે જે છે એની ટેક્સ્ટ છે એમાં સામાન્ય આઈડિયા છે એને કંઈક નવો બનાવે છે. કારણ કે લિટરેચર ઇઝ ધ રિફ્લેક્શન ઓફ ધ સોસાયટી, વોટ એવર હેપન્સ ઇન ધ સોસાયટી that is reflected in the work of a poet or an artist. Generally we says that literature holds a mirror up to the society. આ જે છે વસ્તુ એ કહે છે કે રોમન જેકબસન કે આપણે એના ઉપર ફોકસ કરવાનું છે કે કઈ વસ્તુ છે that distinguish literary language from everyday speech. એના સિવાય જે મહત્વના નામ છે એમાં બોરિસ એકેનબોમ કરીને જે છે એમને 1919માં ફોર્મલ મેથડ ઇન લિટરરી સ્કોલરશિપ જે છે એ આપી, અને એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી 1919માં સ્થાપાઈ છે, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને એમાં એમનું ફોકસ છે લેઇંગ બેર ધ ડિવાઇસીસ, સેલ્ફ રિફ્લેક્સિવ જે છે એના ઉપર, ટેકનિક ઉપર કામ કરવાનું એમને જે છે કીધું છે. બીજું છે બોરિસ ટોમેસ્કી, અને એમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી મોટિવેશન ઇન પ્લોટ્સ, જોનરા થિયરી એન્ડ મેટ્રિક્સ એના ઉપર વધારે ફોકસ આપ્યું છે. બીજું એક નામ છે જે નેટમાં પૂછાઈ ચૂક્યું છે, યુરી ટેન્યાનોવ. યુરી સ્પેલિંગ છે YURITYNIANOV, યુરી ટેન્યાનોવ. એમને જે છે કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે ફેબ્યુલા. આપણે આગળ જે છે ફેબ્યુલાનો એક મિનિંગ ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ. સોરી, આપણે ફેબ્યુલા જે છે એ ચોસરના સમયમાં આપણે શબ્દ જે છે ઉપયોગમાં લીધો હતો. અને બીજું એક આપણે જે છે ટર્મ આના જેવી રિલેટેડ છે એની વાત કરી હતી, ટેબુલા રાસીસ, ટેબુલા રસા. That is one of the essay written by John Locke, essay concerning human being, human understanding. એમાં જે છે તબુલા રાસાની થિયરી આપી છે કે માઇન્ડ છે એ એક
બ્લેન્ક સ્લેટ જેવું છે, તમે જે પણ ઈચ્છો જે પણ કરશો એ માઇન્ડમાંથી ક્રિએટ કરી શકાય છે. તો તમારી જોડે જે છે સેલ્ફ રિફ્લેક્સિવ જે એક્સપ્લોરર ઓફ ટેકનિક છે એની ચર્ચા જે છે પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા આ જે ફોર્માલિસ્ટ થિયરી છે એમાં યુરી ટેન્યોનોવ કરીને ક્રિટિક છે, ફોર્માલિસ્ટ ક્રિટિક, એમને ફેબ્યુલા અને એમાં સૌથી વધારે ફોકસ છે કે તમારી જોડે ઇવેન્ટ છે જેને આપણે કહીએ છીએ ક્રોનોલોજીકલ ઇવેન્ટ્સને ગોઠવવાની અને પ્લોટ એરેન્જમેન્ટ કહીએ છીએ. તો એને કઈ રીતે રાઇટર ગોઠવે છે એના ઉપર મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. હવે કયા કી આઈડિયાઝ છે ફરીથી એક વખત હું ડિસ્કસ કરવા માંગુ છું કારણ કે થોડું ડિફિકલ્ટ છે ઇન ધ સેન્સ કે મોસ્ટ ઓફ ધી ટર્મ્સ આર રશિયન. તો પહેલી જે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા દેટ ઇઝ લિટરરીનેસ. જેનું રશિયન મિનિંગ છે પોએટિકોન નોસ્ટ અને પર્ટિક્યુલરલી જે છે જેકોબ્સન આના મહત્વના જે છે થિંકર છે અને એમાં એમનું માનવું છે કે લેંગ્વેજ ઓર્ડિનરી લેંગ્વેજ એટલે કે આપણી જે ડેઇલી સ્પીચ છે એ સ્પીચથી રાઇટર મતલબ કે ટેક્સ્ટ જે છે એ ટેક્સ્ટમાં રાઇટર કઈ રીતે અલગ લખે છે, મતલબ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઓર વોટ ડિસ્ટિંગ્વિશ ધી ટેક્સ્ટ ધી લિટરરી રાઇટિંગ ફ્રોમ ધી ઓર્ડિનરી સ્પીચ, એને શું કહેવાશે લિટરરીનેસ. બીજું મહત્વનું કી આઈડિયાઝ જેને આપણે વાત કરી ફેમિલીરાઇઝેશન ધેટ ઇઝ રશિયન ટર્મ છે ઓસ્ટ્રેનેની અને એમાં ફોકસ છે પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે કે કઈ રીતે રાઇટર જે છે જે ફેમિલિયર છે એને સ્ટ્રેન્જ નવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરે છે, બરાબર, ફ્રેશ મટીરિયલ પૂરું પાડે છે, જે જૂનું છે એમાંથી કંઈક નવું ક્રિએટ કરે છે. વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ મોડર્ન લિટરેચર where Ezra Pound who says to the modern literary writers that make it new, make it difficult. And writer like Eliot said that the good artist copy or imitates while the great artist steal the material. તો જે પણ ચોરી કરો છો મટીરિયલ એ જે છે એને તમે કઈ રીતે નવી ફ્રેશ રીતે જે છે કઈ રીતે બતાવો છો. સિમ્પલ તમને ઉદાહરણ આપું કે તમારી જોડે રામાયણ મહાભારત જે છે એને નવી રીતે કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે તો એને પર્ટિક્યુલરલી ડીફેમિલિયરાઇઝેશન કહેવામાં આવશે. પછી આઈ થિંક રામાયણ ઉપર કોઈ મૂવી આવી હતી જેમાં ક્રિટિસાઇઝ બહુ કરવામાં આવ્યું તો એના ડાયલોગ્સને જે રાઇટરનું ઇન્ટેન્શન હતું કે જે અત્યારની ટપોરી લેંગ્વેજ જે બોલાય છે એ લેંગ્વેજમાં રામાયણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ કેન ટેક ધી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કે ગાંધીયન ફિલોસોફી ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટીચ એન્ડ make the students or you can say aware or they should know the value of these ideas. તો તમારી જોડે મુન્નાભાઈ MBBS છે એક નવી રીતે ફ્રેશ એ જ આઈડિયા છે ગાંધીયન ફિલોસોફીના પણ ફ્રેશ રીતે તમારી જોડે નવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરે છે. સો ધી ફેમિલિયર thing is presented in a strange way. That is the meaning of, you can say, defamiliarization. Then આપણે ત્રીજી વાત કરતા હતા that is fabula. જે છે fabula means
કે જે સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ જેને આપણે પ્લોટ અરેન્જમેન્ટ કહીએ છીએ, અને બીજી ટર્મ છે એના વિરુદ્ધમાં સ્યુજ હેટ, SYUZHET, મતલબ કે એને કઈ રીતે ગોઠવવું, કંઈક પણ બની ગયું છે એને ફેબુલા કહેવામાં આવશે. અને તમે એ ટેકનિક છે એને કઈ રીતે બતાવો છો, સસ્પેન્સ યુઝ કરીને, ફ્લેશબેક યુઝ કરીને ડિરેક્ટર આપણને બતાવશે. તો એ જે છે ટેકનિકને ફેબ્યુલા અને બીજી વસ્તુ છે સ્યુજ હેટ કહેવામાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણી મૂવી જે છે એમાં તમારી જોડે ઓલરેડી પહેલા કહી દીધું હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિએ મર્ડર કર્યું છે. આખી મૂવી એના પર ચાલતી હોય કે મર્ડર કઈ રીતે કરી અને એ જે છે પોતાની જાતને નિર્દોષ સાબિત કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ દ્રશ્યમ 1 and 2. ઘણી વખતે તમારી જોડે પહેલા એક બતાવી દેવામાં આવે મર્ડર જે છે એને મિસ્ટ્રી બતાવી દેવામાં આવે કે ભાઈ મર્ડર થઈ ગયું છે, કોને કર્યું છે. તો તમારી જોડે તમને વારંવાર એ રીતે બતાવવામાં આવે કે ભાઈ તમે જજમેન્ટ કરી દો કે ભાઈ આને મર્ડર કર્યું હશે, પણ થોડી થોડી વાર થાય એટલે તમારા વિચાર છે બદલાતા જાય કે નહીં, આ વ્યક્તિને બીજો વ્યક્તિ હશે એને મર્ડર કર્યું હશે. તો એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી એને રશિયન ફોર્માલિસ્ટ કહે છે સ્યુજ હેટ. મીન્સ કઈ ટેકનિકથી સ્ટોરી કહેવામાં આવી છે, જેમ કે ફ્લેશબેક યુઝ કરી શકે છે, સસ્પેન્સ છે એને રિવીલ કરી શકે છે, સસ્પેન્સ બનાવી રાખી શકે છે. આ બધું જે છે એ સ્યુજ હેટ કહેવાય છે. બીજી ટર્મ છે ફોરગ્રાઉન્ડિંગ, જેમાં તમારી જોડે રશિયન ટર્મ છે એક્ચ્યુલાઇઝેટિસિયા. એક્ચ્યુલાઇઝેટિસિયા મીન્સ લિંગ્વિસ્ટિક એલિમેન્ટ છે એને પ્રોમિનન્ટ છે બનાવવામાં આવે. જેમ કે તમારી જોડે આગળ જે છે સિન્ટેક્સ, પછી જે છે સિન્ટેક્ટિક ઇન્વર્શન, સેમેન્ટિક એનોમેલિસિસ, પછી સ્ટ્રેસ, અનસ્ટ્રેસ. તો પેન્ટામીટર જે છે એમાં ક્યાં સ્ટ્રેસ આપવું, ક્યાં અનસ્ટ્રેસ કરવું, તો એ બધી વસ્તુ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ફોરગ્રાઉન્ડિંગ ઇન ધીસ રશિયન ફોર્માલિઝમ. બીજું છે લેઇંગ બેર ધ ડિવાઇસ, મીન્સ કે કોન્શિયસલી તમે જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી કઈ ટેકનિક વાપરી રહ્યા છો એ જે છે રાઇટર આપણને બતાવતો હોય. જેમાં સૌથી વધારે ફેમસ ટેક્સ્ટ છે ટ્રિસ્ટ્રામ શેન્ડી. જે ટેક્સ્ટ છે લખાયેલી છે તમારી જોડે લોરેન્સ ટર્ન દ્વારા, જેને વારંવાર ફોર્માલિસ્ટ ક્રિટિક છે એક પ્રકારનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કહે છે. વુધરિંગ હાઇટ્સ જે છે એ બીજું એક્ઝામ્પલ છે આ પ્રકારની નેરેટિવ ટેકનિક્સ, જેમાં ફ્લેશ ટેકનિક આવી જાય છે, ફ્રેમ નેરેટિવ આવી જાય છે, પછી ફ્રેમ નેરેટિવની અંદર પણ ડાયરી રાઇટિંગ છે આવી જાય છે, ફ્લેશબેક છે આવી જાય છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ ટેકનિક છે એને રશિયન ફોર્માલિસ્ટ છે ફોરગ્રાઉન્ડિંગ કહે છે. બીજું છે કે પર્ટિક્યુલરલી મોટિવેશનલ, મતલબ કે ઘણી વખતે જે છે પ્લોટ છે એમાં ઇનપ્રોબેબિલિટીઝ હોય. ઇનપ્રોબેબિલિટીઝ મતલબ કે જે છે શક્યતાઓ બતાવેલી હોય. તમે આગળ જે છે we haven't talked about Aristotle and Plato. ઇનફેક્ટ જે છે ક્રિટિકની આપણે વાત કરીશું તેમાં એરિસ્ટોટલનું વર્ક છે પોએટિક્સ, એમાં પ્લોટ કેવો હોવો જોઈએ, તો એમાં પેરીપેટિયા અને એનાગ્નોરેસિસ હોવો જોઈએ. મીન્સ કે રિવર્સલ ઓફ ફોર્ચ્યુન જે છે અને સેલ્ફ ડિસ્કવરી છે એ બે વસ્તુ હોવી જોઈએ. તો એને જે છે રશિયન ફોર્માલિસ્ટ શબ્દ યુઝ કરે છે મોટિવેશન. મતલબ કે આઈડિયાઝ જે છે એ એટલા બધા નવા નથી. બધા આઈડિયા જે છે એ જનરલી જે છે એરિસ્ટોટલના આઈડિયા છે એ જ છે, પણ એને અલગ રીતે અમને પ્રેઝન્ટ કર્યા છે. અને મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે રશિયન ફોર્માલિઝમ જે છે એ તમને લીડ કરે છે ન્યૂ ક્રિટિઝમ, સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ,
પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ દેટ ઇઝ ડીકન્સ્ટ્રક્શન, અને આ જે છે એ 1910માં જે છે એ ફ્લરિશ થાય છે, 1930 સુધી એ ફ્લરિશ રહે છે. સ્ટાલિન જે છે એ સોશિયલ રિયાલિઝમ પર વધારે ફોકસ કરવાનું જે છે એ આહવાન કરે છે. એટલે તમારી જોડે રોમન જેકબસન જે છે એ આ થિયરીનો પ્રસાર ઇંગ્લેન્ડ અને યુએસમાં કરે છે, અને વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી આ બે મહત્વના નામ છે. બીજા તમને હજુ સુધી કંઈ પૂછાયા નથી, કારણ કે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ અને ડીકન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ આ જે થિયરીના આઈડિયા થોડા રિપીટ થશે. બીજું છે તમારી જોડે કે આ જે છે થિયરી આપણને શું કરે છે કે ફોર્મ પર ફોકસ કરવાનું કહે છે. એટલે ધેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી જે છે આપણને મોટિવેટ કરે છે ક્લોઝ રીડિંગ જે ટેક્સ્ટનું કરવા માટે, જે ન્યૂ ક્રિટિઝમનો મેન આઈડિયા છે. સ્ટ્રક્ચર જે છે એનું પણ એનાલિસિસ કરવાનું કે છે. જોનરાસ છે એને કઈ રીતે જે છે રાઇટરે યુઝ કર્યા છે, પોએટ્રી હોય, નોવેલ હોય, શોર્ટ સ્ટોરી હોય કે ડ્રામા હોય, એ જોનરાસ જે છે એ કેમ યુઝ કર્યા છે અને એની ઇમ્પેક્ટ સોસાયટી પર કઈ રીતે પડી છે. જેમ કે in Russian literature, the focus is on the novels, particularly જેમાં તમારી જોડે બલ્કી નોવેલ્સ છે, જેના માટે હેનરી જેમ્સે ટર્મ કોઈન કરેલી હતી બિગ મોન્સ્ટર્સ. બિગ મોન્સ્ટર્સ કોઈ બી ટેક્સ ઉઠાવો, ટોલ્સ્ટોય છે કે દોસ્તોયસ્કી છે, એમની ટેક્સ તમે ઉઠાવશો તો 400, 550, 600-700 પેજની નોવેલો જોવા મળે છે. તો હેનરી જેમ્સ કહે છે કે દેટ ઇઝ બિગ મોન્સ્ટર. આને વાંચવાનું કોણ હિંમત કરે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જે વોર એન્ડ પીસ છે, ડિફેમિલિયરાઇઝેશનનું માટે બેસ્ટ ટેક્સનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. તો એ પણ જે છે ટેક્સ તમારી જોડે બહુ લાંબી ટેક્સ છે. ઇનફેક્ટ કન્સિડર એઝ ધી સેકન્ડ લોંગેસ્ટ નોવેલ ઓફ વર્લ્ડ લિટરેચર આફ્ટર ધ સ્યુટેબલ જે છે બોય જે છે એના પછી, બરાબર, વિક્રમ શેઠની નોવેલ છે. તો આ જે આઈડિયા છે એ પર્ટિક્યુલરલી આ બધી જે છે થિયરીમાં ફેમસ છે. આગળ જતા જે છે આના કારણે તમારી જોડે શું થયું છે કે એક સ્કૂલની સ્થાપના થઈ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રેક સ્કૂલ, PRAGUE, અને એનું જે મહત્વના જે ફાઉન્ડર છે દેટ ઇઝ મુકારોસ્કી. મુકારોસ્કી જે છે એ જે છે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ જે થિયરી આપણે આગળ ભણીશું એની જે છે થિયરીમાં સૌથી વધારે ઇન્સ્પિરેશન કોઈએ આમાંથી લીધી છે એ છે ફર્ડિનાન્ડ ડી સોસુરે. મતલબ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ થિયરીનો પાયો નાખનાર જે છે પ્રેક સ્કૂલ જે છે એના ઉપર ડાયરેક્ટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કોનું હતું? ફોર્માલિસ્ટ ક્રિટિકનું. He means Mukarovsky started Prague School, which influenced Saussure's structuralism. અને આ રીતે જે છે આ થિયરી આપણી જોડે મહત્વની બની રહે છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે બહુ સિમ્પલ પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. થિયરી આમ તો ડિફિકલ્ટ નથી સમજવા માટે એટલી બધી, પણ મેં તમને કીધું એક છે ધ ડિવાઇસ ઇઝ ધ ઓનલી હીરો ઓફ લિટરેચર. આ જે છે ફ્રેઝ કોને કોઈન કર્યો છે? દેટ ઇઝ બાય વિક્ટર સ્ક્લાયલોસ્કી ફ્રેઝ. પણ તમને આ રીતે ડાયરેક્ટલી જે છે પ્રશ્ન ના પૂછાતા એમ પૂછેલું છે કે આ કઈ થિયરીમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રેઝ છે. તો મેં તમને કીધું કે પોએટિક ડિવાઇસનું ફોકસ કઈ સ્કૂલ છે? તમારી જોડે મોસ્કો સ્કૂલ છે. એનું ફોકસ છે લિંગ્વિસ્ટિક અને ફોનેટિક્સ પર. અને સેન્ટ પીટર્સબર્ગ સ્કૂલ છે જેના સ્થાપક વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી છે. એમનું ફોકસ છે પોએટિક ડિવાઇસ ઉપર. તો એમને વોર એન્ડ લિટરેચર જે છે નોવેલ, વોર એન્ડ પીસ જે નોવેલ છે એના માટે આ શબ્દ વાપર્યો તો ધ ડિવાઇસ ઇઝ ધ ઓનલી હીરો ઓફ લિટરેચર.
device means poetic or you can say literary device. પછી તમને આ રીતે પ્રશ્નો આપી ચૂક્યા છે કે નીચેનામાંથી કયા નામ છે જે છે રશિયન ફોર્માલિસ્ટ સાથે એસોસિએટ છે. તો વિક્ટર સ્લાયવસ્કી નામ આપી દીધું હોય, રોમન જેકબસન જે છે એ નામ ફેમસ છે એ આપી દીધું હોય. પછી કયા એસોસિએટ નથી એવા પ્રશ્નો પણ આપ્યા હોય. પછી તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી મેં કીધું એ પ્રમાણે લિટરરી નેસ જે છે એ ટર્મ કોને કોઈન કરી હતી, તો તમારી જોડે રોમન જેકબસન એમને ટર્મ કોઈન કરી. આવા પ્રશ્નો તમને પૂછાયેલા છે. તો આ જે ટર્મ્સ છે એના કી આઈડિયાઝ અને જે કી થિંકર્સ છે એ તમને મટીરિયલ હું પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. ફરીથી તમને કહું છું કે બહુ વધારે પૂછાયેલું નથી. સ્કૂલ જે છે 1910માં એટલે કે 20મી સદીની ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ડિકેડમાં છે બહુ ફ્લરિશ થઈ છે. થર્ડ ડિકેડ એટલે કે 1930 જે છે એમાં આ થિયરીનું ઇન્ફ્લુઅન્સ પૂરું થઈ જાય છે. બટ the theory influenced the Prague school, which is responsible for the you can say influential idea to Ferdinand de Saussure, who is the pioneer critic of structuralism. તો આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આના સિવાય તમારી જોડે એક બીજી થિયરી છે, ધેટ ઇઝ રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી. આ પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જે છે કે રશિયન ફોર્માલિસ્ટ જે થિયરી છે અને ન્યૂ ક્રિટિઝમ જે રશિયન ફોર્માલિસ્ટને લઈને ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈને ન્યૂ ક્રિટિઝમ છે કે જેના પર ટેક્સ છે એના ઉપર ફોકસ આપવામાં આવે. તો અહીંયા જે છે થિયરીનું નામ જ છે રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી. તમે કોઈ ટેક્સ વાંચી રહ્યા છો તો તમે તમારો મતલબ જે છે પોતે ક્રિએટ કરો છો. હવે સબ્જેક્ટિવ રાઇટર્સ છે એ રાઇટર્સ છે એ પોતાનો વ્યૂ જે છે પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે. જેમ કે તમે કોઈ ટેક્સ વાંચો, જે રોમેન્ટિક લિટરેચરનું કોઈ પણ પોએમ વાંચશો તો રાઇટર પોતાના વ્યૂ છે એ પ્રેઝન્ટ કરી દે છે. એટલે તમે શું છે જનરલી યુ આર ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધી રાઇટર્સ આઈડિયા. તો તમે પણ એ જ કન્ક્લુઝન પર આવી જાઓ કે આ જે છે એ રાઇટર કહેવા માગે છે. પણ આપણે જે છે ન્યૂ ક્રિટિઝમમાં એક સૌથી મહત્વના રાઇટર છે આઈએ રિચાર્ડ્સ, who wrote one of the important texts, that is Practical Criticism, which was published in 1928. 1928માં જે છે આ ટેક્સ પબ્લિશ થઈ તો એમને જે છે એક એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો કે એમને શું કર્યું કે જે લેસર નોન પોએમ્સ હોય, જેટલી બધી ફેમસ ના થઈ હોય એવા રાઇટર્સની પોએમ છે એ એમના સ્ટુડન્ટને આપી અભ્યાસ કરવા માટે. એમનું પોએમનું નામ જે છે ટાઇટલ પણ ના આપ્યું, પોએમ જે છે એનું પર્ટિક્યુલરલી રાઇટરનું નામ પણ ના આપ્યું, સાથે સાથે એ પણ કહેવામાં ના આવ્યું કે કયા દેશના પોએટ છે, એ પણ ના કહેવામાં આવ્યું કે કયા એજમાં લખાયેલી પોએમ છે. ફક્ત એટલું કીધું કે તમારી સામે જે છે પોએમ જે છે એ છે એના આધારે તમે એનું જજમેન્ટ છે ક્રિટિકલ એપ્રિસિએશન કરો. તો એના આધારે જે ક્રિટિકલ એપ્રિસિએશન થયું પોએમના આધારે, the result was very amazing according to આઈએ રિચાર્ડ્સ. જેમ કે હું તમને કોઈ શેક્સપિયરની પોએમ આપી દઉં અને કહું કે આને ક્રિટિસાઇઝ કરો, તો you are never going to criticize the poem in a negative way because you are already influenced by the idea that Shakespeare is one of the greatest writers of world literature. તો તમે એમ માની લો છો કે ભાઈ આ રાઇટર છે કોઈ જે છે વર્ક એવું નહીં લખે જેથી કરીને તમે એને ક્રિટિસાઇઝ કરી શકો, કારણ કે તમે એ બિલીવમાં જો છે માનો છો બિલીફમાં કે ભાઈ ગ્રેટ રાઇટર છે.
તો તમે બીજા બધા જે છે આસ્પેક્ટ લિટરરી પછી પોલિટિકલ રેનેસા વિશે વિચારશો, કેરેક્ટરિસ્ટિક એના વિચારશો, બાયોગ્રાફિકલ ડિટેલ વિચારશો, તો પ્રેક્ટિકલ ક્રિટિઝમ આ બધાને જે છે એ બાજુમાં મૂકવાનું કહે છે કે ભાઈ રાઇટરની બાયોગ્રાફી, રાઇટરના સબ્જેક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ, રાઇટરનું હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, કલ્ચરલ બેકગ્રાઉન્ડ, એનાથી પોએટને કંઈ લેવા દેવા નથી. જેમ કે ટ્રેડિશન એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટમાં એલિયટ એમ કહે છે કે ટેક્સ છે એના ઉપર જ જજમેન્ટ થવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને બોલિવૂડમાંથી મૂવી આપું, એક્ઝામ્પલ આપું કે હીરો જે છે કોઈ પણ હોય, એ હીરો તમે સલમાન, શાહરૂખ કે આમિર છે તો તમે એ રીતે જોવા જાઓ છો કે ભાઈ બ્રાન્ડ જે છે એ બ્રાન્ડ અથવા તો જે ગ્રેટ બોલિવૂડ સ્ટાર છે એ સ્ટાર જે છે એ મૂવીમાં છે, મતલબ એ હિટ હશે. પણ સામે તમારી જોડે એવા એક્ટર છે નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી કે પછી મનોજ બાજપેયી કે પંકજ ત્રિપાઠી, જે હીરો જેવા તો જે છે એ લાગતા નથી, બટ તમને એવું ફીલ કરાવે છે કે દે આર ગ્રેટ એક્ટર્સ. તો તમારે જે છે વર્ક ઉપર જજમેન્ટ આપવાનું હોય, નહીં કે પર્સનાલિટી અથવા તો બાયોગ્રાફિકલ ડિટેલ અથવા તો બીજી વસ્તુ છે ધ્યાનમાં રાખી અને તમે એનું જજમેન્ટ કરો. જેમ કે હું કહું કે આ આમિર ખાનની મૂવી છે, આપણે 90% પબ્લિક એવું માની લેશે કે મૂવી સારી હશે, પણ બની શકે છે કે મૂવી સારી ના હોય. તો આ જે આઈડિયાઝ છે એ આઈડિયાઝ પર્ટિક્યુલરલી પ્રેક્ટિકલ ક્રિટિસિઝમ અને રશિયન ફોર્માલિઝમમાં વધારે મહત્વનો થઈ ગયો હતો. તો એની સામે રિએક્શન જે આવ્યું, that is known as reader response theory. હવે રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી જે છે એની શરૂઆત આમ કહીએ તો 1960-70ની અંદર ડેવલપમેન્ટ થાય છે. અને આમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક રાઇટર છે એડમંડ હસલ, HUSSERL, એમના જે આઈડિયાઝ છે એ જે છે આઈડિયાઝ ફેમસ છે. પછી તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી આ જે છે થિયરી, એમાં કહી શકાય કે લુઈસ રોઝનબ્લાટ, એમની એક ટેક્સ્ટ છે લિટરેચર વર્સિસ એક્સપ્લોરેશન, 1938માં એ પહેલા ટેક્સ્ટ આવેલી છે અને એને રીરિવાઇઝ કરવામાં આવી છે 1978માં. અને એમાં એમને ટર્મ કોઈન કરી છે ટ્રાન્ઝેક્શનલ થિયરી. મતલબ કે જે છે he said that meaning emerges from the transaction between reader and text. હવે શું છે રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી? તો રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી જે છે એ રાઇટર અને રીડર, જે તમે કોઈ ટેક્સ્ટ વાંચો તમારા પોતાનો ઓપિનિયન તમે બાંધો છો. સપોઝ કે તમે કોઈ મૂવી જોવા જાઓ છો જેમાં મલ્ટી હીરો હોય, મલ્ટી સ્ટારર મૂવી હોય, તો તમે એમ માનશો કે ભાઈ હીરો જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ લેટેસ્ટ ટેક ધી એક્ઝામ્પલ, તમે એનિમલ મૂવી જોઈ હશે તો એનિમલ મૂવીમાં બે હીરો છે, રણવીર અને બોબી. તો યુ માઇટ, ધ રાઇટર મીન્સ ધ ડિરેક્ટર હેઝ હિઝ ઓન સેઇંગ કે ભાઈ મારા મત મુજબ જે છે રણવીર એ હીરો છે, પણ તમારી વિરુદ્ધ એક ઓલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન છે એઝ અ ઓડિયન્સ મીન્સ રીડર, કે તમે બીજો હીરો છે એ પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો રીડર રિસ્પોન્સ એટલે કે જે ટેક્સ્ટ છે એને વાંચી અને પછી તમારો જે ઓપિનિયન બનાવો છો, that is known as a reader response theory. ડિકન્સ છે, સપોઝ કે આપણને એમ કહેતો હોય કે ભાઈ આ જે છે પ્રોબ્લેમ હતા, હાર્ડ ટાઈમ્સ છે, તો યુટિલિટેરિયન ફિલોસોફીને એક્સપ્લોર કરે છે. તો એની સામે તમે જે છે બીજા ઓપિનિયન તમારા બનાવો કે યુટિલિટેરિયન ફિલોસોફીના શું ફાયદા છે,
યુટિલિયન ફિલોસોફી કેમ સફળ ના થઈ, તો એ જે ઓપિનિયન તમે બનાવો છો ધેટ ઇઝ યોર કન્ટ્રીબ્યુશન. સો ધ રાઇટર હેઝ નોટ ઇટ્સ જે છે કે પોતાનું જજમેન્ટ છે એ જજમેન્ટ છે એ જ મહત્વનું નથી રહેતું, સાથે રીડર જે છે એ ડિસાઈડ કરે છે કે આ ટેક્સ છે એ ક્લાસિક છે અથવા તો આ ટેક્સ રિલેવન્ટ છે અથવા તો આ ટેક્સનું મહત્વ છે. જેમ કે મોડર્ન ટાઈમ જે છે, તમે ઘણી મૂવી જોતા હશો તો ક્લાસિક મતલબ કે મૂવી જે છે એ અપીલિંગ હશે, ઘણું બધું હશે એમાં એક્સ્ટ્રા તમને જે ગમ્યું હશે, બટ બોક્સ ઓફિસના લેવલથી જે સક્સેશન ક્રાઇટેરિયા હોય કે ભાઈ 100 કરોડ છે, 200 કરોડ છે, એ કમાયું નથી. પણ તમે જેમ કે કોઈ મૂવી જે છે, જેમ કે બાહુબલી જેવી મૂવી છે 150-200 કરોડમાં બની હોય, 600 કરોડ કમાયું હોય, તમે માનશો કે ભાઈ જે છે ગ્રેટ સક્સેસ છે, ઓપનિંગ જે એનું બજેટ આટલું હતું, આ હતું. સામે તમારી જોડે કોઈ મૂવી જે છે 5 થી 20 કરોડમાં બની હોય અને સામે એ જે છે 200 કરોડની આસપાસ કમાય છે, તો વોટ ઇઝ ધ ક્રાઇટેરિયા ઓફ સક્સેસ? પછી ઘણી મૂવી જે છે, જેમ કે તમે ઇરફાન ખાનની મૂવી છે જે છે બોલિવૂડમાં સક્સેસફુલ નહીં ગણાય, મતલબ કે સક્સેસ ક્રાઇટેરિયાથી જે આપણે ગણીએ છીએ ક્રાઇટેરિયા કે ભાઈ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ છે કે નહીં, તો એ નહીં ગણાય. બટ જે થિયેટરનું જે ઓડિયન્સ છે એને જે છે વખાણે છે. તો આ જે વસ્તુ જે છે શું બતાવે છે કે રીડર અથવા તો ઓડિયન્સનો એક મહત્વનો રોલ છે. અને રીડર જે છે એ જે છે ટેક્સને મહત્વની બનાવે છે. જેમ કે તમારી જોડે હેરી પોટરની રાઇટર છે જે કે રોલિંગ, તો 6 થી 7 જગ્યાએ જે છે પબ્લિકેશન એમના રિજેક્ટ થયા, અને જ્યારે પબ્લિકેશન જે છે એ પબ્લિકેશન સ્વીકારવા તૈયાર થયું, તો રાતોરાત જે છે એમની હેરી પોટર જે છે સિરીઝ ફેમસ થઈ ગઈ, એના ઉપર ઘણા મૂવી જે છે એ બન્યા છે. તો કોને ડિસાઈડ કર્યું? રીડર, ઓડિયન્સ છે એને સેલિબ્રિટી જે છે બનાવે છે. તો રીડર રિસ્પોન્સ થિયરીમાં રીડર જે છે મહત્વનો રોલ ભજવે છે. બરાબર. અને તમારી જોડે જે છે મેં કીધું એ પ્રમાણે લુઈઝ રોઝનબ્લાટ છે, લિટરેચર એઝ એક્સપ્લોરેશન, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ. એના સિવાય બીજું જે છે નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યો છે, દેટ ઇઝ વોલ્ફેન ગેંગ, જે છે વોલ્ફ ગેંગ ઈઝર કરીને એક રાઇટર છે, એની ટેક્સ છે ધ એક્ટ ઓફ રીડિંગ, ધ એક્ટ ઓફ રીડિંગ. અને એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ જે છે એક ટર્મ આપે છે that કે પર્ટિક્યુલરલી હોરિઝન ઓફ એક્સપેક્ટેશન. જેમ કે એ નોવેલ જે છે પ્રાઇડ એન્ડ પ્રેજ્યુડાઇસનું એક્ઝામ્પલ આપે, ક્યાં છે કે કલ્ચરલ નોર્મ્સ છે એ રીડર જે છે એ બનાવવા માટે મજબૂર થાય છે જ્યારે પ્રાઇડ એન્ડ પ્રેજ્યુડાઇસ વાંચતો હોય. સૌથી વધારે મહત્વની ટેક્સ પૂછાયેલી છે દેટ ઇઝ સ્ટેનલી ફિશ. સ્ટેનલી ફિશની બુક છે ઇઝ ધેર ટેક્સ ઇન ધીસ ક્લાસ, વારંવાર જીસેટ અને નેટમાં પૂછાય છે. અને એમાં આ જે છે ટેક્સ 1980માં પબ્લિશ થઈ છે, અને એમને એક ટર્મ આપી છે અફેક્ટિવ સ્ટાઇલિસ્ટિક્સ, where he says that affective stylistics means meaning is created by interpretive communities. જેનો મતલબ ઇન્ટરપ્રેટિવ કમ્યુનિટીઝ મતલબ સોશિયલ ગ્રુપ છે, એ ગ્રુપ નક્કી કરે છે, રીડર છે એ મેક્સ ધ ટેક્સ. બરાબર. જેમ કે મેં તમને કીધું એ જે છે રાઇટર જે લખ્યું હોય એના સિવાય તમે તમારો ઓપિનિયન ક્રિએટ કરો છો, ઇટ મીન્સ કે રાઇટર જે છે એ ત્યાં મૃત્યુ પામે છે. મતલબ કે એ જે છે ત્યાંથી તમારું પોતાનું ઓપિનિયન શરૂ થાય, ત્યાંથી જે છે એ ટેક્સમાં તમને નામ જ શું છે, ઇઝ ધેર અ ટેક્સ ઇન અ ક્લાસરૂમ, અથવા સોરી ખાલી જે છે ક્લાસ, એ રીતે છે ટાઇટલ 1980માં આવેલી. તો ક્લાસમાં જે છે ટેક્સ છે
તો જેમ કે કોઈ ટીચર જે છે તમને ભણાવવા આવે છે, તો અમુક ટીચર જે શું કરશે કે જે ટેક્સ્ટ છે એ મતલબ કે તમારી જોડે એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એ તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. બટ વોટ હેપન્સ કે ક્લાસ જે છે એમાં તમારી જોડે જે ટીચર છે એ પોતાની રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીને ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, તો એ પોતાના જે છે એ આઈડિયા છે એ ક્રિએટ કરી રહ્યો છે ટેક્સ્ટમાં. And that is why Stanley Fish has given this title, Is there a text in this class? વારંવાર પૂછાતી ટેક્સ્ટ છે. બીજું નેટમાં મહત્વનું નામ પૂછાઈ ચૂક્યું છે, નોર્મેન્ટ હોલેન્ડ. જે છે એમની ટેક્સ્ટ છે ધ ડાયનેમિક્સ ઓફ લિટરરી રિસ્પોન્સ. 1968માં આવેલી ટેક્સ્ટ છે. આમાં જે છે એ સાયકોલોજીકલ એપ્રોચની વાત કરે છે. ફ્રોડિયન જે છે એની વાત જે છે આપણે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે ફ્રોઇડની. એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ટેક્સ્ટનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાની વાત કરે છે. બીજું એક નામ છે હેન્સ રોબર્ટ જોસ. એમની ટેક્સ્ટનું નામ છે ટુવર્ડ એન એસ્થેટિક ઓફ રિસેપ્શન. અને આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ્ટ છે જે 1982માં આવેલી છે. જનરલી શું છે, અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રી જુઓ તો કોઈ ડીપમાં પ્રશ્ન નથી પૂછતા, ખાલી ટેક્સ્ટ, રાઇટરનું નામ અથવા તો જે મહત્વનું નામ છે, જે મહત્વ આપેલું હોય, યસ રાઈટ નાઉ, જે મહત્વનું નામ તમને આપેલું હોય એ નામ છે એ પર્ટિક્યુલરલી કઈ સ્કૂલ સાથે એસોસિએટ છે, અથવા તો ધીસ ઇઝ અ નેમ નોટ એસોસિએટેડ વિથ ફોલોઈંગ અથવા તો બિલો થિયરીઝ. તો આ જે છે એવા પ્રશ્નો પૂછાય છે. ડીપમાં જે છે આ ટેક્સ છે તમારે માટે બધી જ ટેક્સ વાંચવી એ પોસિબલ નથી. અને થિયરીનો મતલબ એ જ જે છે કે તમારી જોડે 14 જેવી થિયરી છે, સામે તમારી જોડે પ્રશ્નો હશે 10. 14માંથી ઘણા બધા થિયરી જે છે એમાંથી તમારે 1-2 થિયરી જે છે કલ્ચરલ થિયરી, પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરી, તો એમાંથી તમારી જોડે 4 થી 5 પ્રશ્નો આવી જાય. તો જનરલી કહી શકાય કે વધારે જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી ફોકસ એના ઉપર હોય છે, રાઇટર, એમની ટેક્સ અથવા તો કી આઈડિયાઝ જે છે ફેમસ થઈ ગયા હોય એ આઈડિયાઝ પર હોય છે. જેમ કે મેં તમને કીધું સ્ટેનલી ફિશ 1980માં આવેલી બુક છે ઇઝ ધેર અ ટેક્સ ઇન અ ક્લાસ, વારંવાર રિપીટ થઈ છે નેટ અને જીસેટની એક્ઝામમાં, તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું છે કી કોન્સેપ્ટ. એમાંથી જે છે પર્ટિક્યુલરલી સબ્જેક્ટિવ ઓફ મિનિંગ. હવે મેં કીધું એ પ્રમાણે જે છે ટેક્સ છે એનું મિનિંગ કોણ ક્રિએટ કરે છે, રીડર ક્રિએટ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ થિયરી. મારા મત મુજબ જે છે ટેક્સ જે છે એનો મિનિંગ અલગ હોઈ શકે છે, બટ બીજાના મત મુજબ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન અલગથી થઈ શકે છે. જેમ કે મેં કીધું કે યસ, જેમ કે હું વાત કરી રહ્યો હતો કે હું કોઈ ટેક્સ વાંચું છું તો મારા મત મુજબ હું ઓથેલો વાંચું છું તો કોઈ ઓથેલોને હીરો ગણશે, કોઈ ઇયાગોને વિલન ગણશે, ઓથેલો જે છે એને કોઈ રોમેન્ટિક હીરો ગણશે, ઓથેલો છે અને વિલન પણ ગણશે. તો એ શું છે, મિનિંગ છે એ સબ્જેક્ટિવ છે. મારા મત મુજબ મિનિંગ અલગ હોય, કનુસિંહના મત મુજબ મિનિંગ અલગ હોઈ શકે છે, રિમ્પલ કે હેતલના મતલબ મુજબ પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ટેક્સ્ટનો મિનિંગ અલગ હોઈ શકે છે. જેમ કે ઓસ્ટનની નોવેલ વાંચીએ તો જે છે ઇટ વિલ અપીલ ટુ લેડી રાઇટર, કારણ કે મેરેજ છે, લવ છે, these are the domestic issues which are particularly centered in woman's mind. તો આ બધી વસ્તુઓ છે શું બતાવે છે કે સબ્જેક્ટિવ જે છે મિનિંગ જે છે એ
અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન હોઈ શકે છે, કોઈ ફિક્સ ઇન્ટરપ્રિટેશન ના હોઈ શકે. જેમ કે લિટરેચર છે એમાં મહત્વની વસ્તુ એ છે કે તમારો મિનિંગ કોઈ પણ વસ્તુનો તમે ફિક્સ બાંધી દેતા નથી. ધીસ ઇઝ નોટ લાઈક અ સાયન્સ વેર યુ હેવ 2 + 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તમે અહીંયા જે છે ધીસ ઇઝ લાઈક પોલિટિક્સ. 2 + 2 જે છે એને 22 પણ બનાવો, 44 પણ બનાવો, ગમે તે કરો. તો એ જ રીતે લિટરેચરમાં કોઈ એક મિનિંગ જે છે એ શક્ય નથી. બીજું છે, એક બીજો ટર્મ આપી છે, ફેમસ ટર્મ છે ઇનડેટરમેન્સી, અને એને ગેપ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. મતલબ કે ઘણી વખત એ જે છે ટેક્સ છે એમાં રીડર ફીલ કરશે કે ટેક્સ ઇનકમ્પ્લીટ છે. ઘણા ડ્રામા જોયા પછી રીડર ફીલ કરશે કે યાર આ કેરેક્ટર સાથે આ થવું જોઈએ, હજુ આ કેરેક્ટર સાથે કંઈક થવું જોઈએ. ઘણી મૂવીઝ છે તમને એવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છોડી દેશે ક્યાં તમને લાગશે કે યાર આનો કંઈક હેપી એન્ડિંગ આપ્યો હોય, જેમ કે ગ્રેટ એક્સપેક્ટેશન છે, તો તમારી જોડે ડિકન્સે બીજી જો છે એન્ડ લખવો પડ્યો ઓન ધી સજેશન ઓફ હિઝ ફ્રેન્ડ, કે ભાઈ એવો એન્ડ લખો જ્યાંથી એક હોપ ક્રિએટ થાય કે જે ગેપ ક્રિએટ થઈ છે કે શું થયું હશે હીરો અથવા હિરોઈન સાથે, એ ગેપ છે ક્રિએટ ના થાય. તો એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી શું છે, દેટ ઇઝ ઇનડેટરમેન્સી, મીન્સ ગેપ્સ કહીએ છીએ આપણે. પછી છે ઇન્ટરપ્રેટિવ કમ્યુનિટીઝ. તો ગ્રુપ બેઝ રીડિંગ્સ હોય. આ જનરલી શું છે, ક્લાસ જે છે પછી કલ્ચરલ જે હોય, તો આ બધી જે છે તમને ઇન્ટરપ્રેટિવ જે છે કમ્યુનિટીઝ એ આ લીડ કરે છે. જેમ ક્લાસરૂમ છે, પછી કોઈ એક ગ્રુપ હોય જેમાં હિન્દુનું ગ્રુપ હોય ફક્ત, તમે કોઈ એવી સ્કૂલમાં ભણાવતા હોય જ્યાં મુસ્લિમનું ગ્રુપ હોય, તો કલ્ચરલ સ્ટડીઝ જે છે એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, જે આપણે કલ્ચરલ સ્ટડીમાં જોવાનું છે. બીજું છે એક ટર્મ જે છે અફેક્ટિવ સ્ટાઇલિસ્ટ. મતલબ કે રીડર્સ છે એના ઇમોશનલ જે રિસ્પોન્સીસ છે એને રાઇટર કઈ રીતે અનફોલ્ડ કરે છે, સેન્ટેન્સ બાય સેન્ટેન્સ. તમે લવ ઉપર જે છે ઘણી બધી મૂવી જોઈ હોય થીમ ઉપર, પણ તમે રાંઝણા જોઈ હોય જેમાં ડાયલોગ પર ડાયલોગ એવા છે જે તરત તમને ઇમ્પ્રેસ કરતા કે ભાઈ આ શું કહી રહ્યો છે, બરાબર. તો એ વસ્તુ શું છે, રાઇટરને જે છે પર્ટિક્યુલરલી પોતાની સ્ટાઇલથી ઇમોશનલ બનાવી દે છે. રાઇટર જે છે રીડરને પોતાનો ટેક્સનો ભાગ બનાવી દે છે. તો એ જે છે એને એફેક્ટિવ સ્ટાઇલિસ્ટિસ કહેવામાં આવ્યું છે. સ્ટેનલી ફિશ એમની બુક ઇઝ ધ ટેક્સ ઇન અ ક્લાસ એમાં. તો આ જે છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. તમારે પર્ટિક્યુલરલી મેં કીધું એ પ્રમાણે ટ્રાન્ઝેક્શન બિટવીન રીડર એન્ડ ટેક્સ, ઇટ મીન્સ રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી. ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે શું, જેમ કે તમે બેંક જોડે જાઓ છો, તમે એની જોડેથી કંઈક પૈસા લો છો, તો એ શું છે, ટ્રાન્ઝેક્શન થયો, મતલબ તમારી જોડે કંઈક વ્યવહાર થયો. તો રીડર અને ટેક્સ જે છે એટલે કે રાઇટર વચ્ચે એક કમ્યુનિકેશન થાય છે, વિચારોની આપલે થાય છે, વ્યવહાર થાય છે, તો એને શું કહેવાશે, રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી. બરાબર. તમારી જોડે મેં કીધું રોઝનબ્લાસ છે, ઈઝર છે, પછી હોલેન્ડ છે, સ્ટેનલી ફિશ છે, એ મહત્વના રાઇટર છે. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને આમાં ખબર પડી હોય. બે થિયરી, એક રીડર રિસ્પોન્સ અને બીજું આપણે જે છે ફોર્માલિઝમ જોઈ ગયા. બહુ ડીપમાં પ્રશ્નો પૂછાતા નથી એ થિયરીના સેક્શનમાંથી. જીસેટમાં તો તમને જનરલી છે થિયરીના બેઝિક પ્રશ્નો છે એ પૂછાય છે. જેમ કે કોઈ ડિટેલમાં આઈડિયા પૂછાતો નથી. મહત્વની ટેક્સ ઇઝ ધ ટેક્સ ઇન અ ક્લાસરૂમ, એ વારંવાર પૂછાયેલી છે, નેટમાં પણ વારંવાર પૂછાયેલી છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. જો તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અત્યારે મને કરી શકો છો. Any question from your side? થોડું રશિયન ફોર્માલિઝમ છે,
નામ થોડા અટપટા છે, બાકી જે છે તમારે ફક્ત ટેક્સ અને ટેક્સના નામ યાદ રાખવાના છે. અને રાઇટર, કે આના રાઇટર આ છે. 2-3 ક્રિટિક હોય, એમાં સૌથી મહત્વના જે નામ હોય, જેમ કે વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી, રોમન જેકબસન, આ 2 નામ છે એ ઇનફ છે જીસેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. Any question from your side? Okay, okay. So we will meet tomorrow, and the focus will be on new historical, or you can say historical criticism. અને પછી છે આર્કિટાઇપલ ક્રિટિઝમ છે, એની વાત કરી. આપણી જોડે મહત્વની 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી બાકી છે: સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ, ડિકન્સ્ટ્રક્શન અને કલ્ચરલ સ્ટડી. પછી જે છે we will move to literature, and again after literature we will move to critical, જે છે ટેક્સ જે છે પ્લેટોથી લઈ આઈએ રિચાર્ડ જેસી રેન્સમ સુધીની, એમની આપણે વાત કરીશું. સો થેન્ક યુ. We will meet tomorrow.